Krishna Prabhuji, Danda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapatantikam Vandeham Shri Gurum Shri Utapatakamelam Shri Gurum Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathammitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saidam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lilita Shivishakhammitamscha Ye Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpade Gopesha Gopiga Kanda Radha Kanda Namastude Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sude Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhesha Kripa Sindhu Bevacha पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्घस्तमहं प्रपद्ये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः हरे कृष्णा हरि ओम तत्सत ഓ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീല 15ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലെ 15 45ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്ക് श्रीवास पंडिते प्रभु करी आलिंगनाम खंडे धारी कहे तांड्रे मधुर वचन श्रीवास पंडिते प्रभु करी आलिंगनाम खंडे धारी कहे तांड्रा मधुर वचन हरे कृष्णा Hare Krishna Prabhuji. Srivasa Pandite Prabhu Kariyalinkana Kante Dari Kahe Tanre Madhura Vachana. Hare Krishna. Shri Chaitanya Mahaprabhu then embraced Srivasa Pandita with his arm about his neck, began to speak him in sweet words. Chaitanya Mahaprabhu Srivasa Panditane ആരാണ് ശ്രീവാസ പണ്ഡിതൻ? നാരദൻ. ആലിംഗനം ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. तुम्हारा घरे कीर्तनामी नित्य नाचिबा तुम्ही देखा पाबे आर केहा ना देखिबा तुम्हारा घरे कीर्तनामी नित्य नाचिबा तुम्ही देखा पाबे आर केहा ना देखिबा तुम्हारा घर कीर्तने आमी नित्य नाचिबा तुम्ही देखा पाबे आरा केहा ना देखिबा. Sri Chaitanya Mahaprabhu requested Srivas Thakur perform congregational chanting daily and be assured that I shall also dance in your presence. You will be able to see this dancing but not others. നമ്മുടെ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിച്ച പോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 4 സ്ഥലത്ത് നിത്യമുണ്ടാവും. എല്ലാ സമയത്തും എവിടെയെല്ലാം ശ്രീവാസാംഗനിൽ അല്ല എപ്പോഴെല്ലാം ശ്രീവാസാംഗനില് നൃത്യം കീർത്തനം നടക്കുന്നു അവിടെയൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ആർക്കേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ? ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലൈഫ് ആൻഡ് സോൾ ആണ് നാമസങ്കീർത്തനം. പിന്നെ എവിടെ കാണാൻ പറ്റുക? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സച്ചിമാത എപ്പോഴൊക്കെ പ്രസാദം ഭോഗം ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ എത്തും. സച്ചിമാതാവിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ പ്രസാദം ഓണർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, പ്ലേറ്റ് കാര്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ സച്ചിമാത ആലോചിക്കും, ആരാണ് ഞാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, വെറുതെ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ, അതിൽ ഭോഗം വെച്ചിട്ടില്ലേ, പിന്നെ വീണ്ടും രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഓഫർ ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരുപാട്. പിന്നീട് സച്ചിമാതാവിനോട് അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ വിവരം പറഞ്ഞേക്കും.
അപ്പോഴാണ് സച്ചിദ് മാതാവിന് ഒരുപാട് തവണ അങ്ങനെ ഭോഗം ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് കാലിയായിട്ട് എനിക്ക് സംശയം തോന്നിയിട്ട് വീണ്ടും ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്തൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം സച്ചിമാതാവിനെ കാണാതെ വന്ന് പ്രസാദം ഓണർ ചെയ്യാണ്. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. പിന്നെ അതേപോലെ രാഘവ് പണ്ഡിത്ത് എപ്പോഴൊക്കെ ഭോഗം ഓഫർ ചെയ്യുന്നു, പ്രസാദം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാഘവ് പണ്ഡിത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തും. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എപ്പോഴൊക്കെ നൃത്തം വയ്ക്കുന്നു, കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു, അവിടെ എപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു സമയമാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നത്. നമ്മുടെ ഇതിലുണ്ട്, ഒരു ലീലയുണ്ട്. ഏതാണ് ആ ലീല? പാനിഹട്ടി ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്തല്ലേ പാനിഹട്ടി ലീല. യെസ്, പാനിഹട്ടിയില്. അപ്പൊ 4 സ്ഥലത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും അത് കാണാൻ പറ്റില്ല. വളരെ ഭാഗ്യവാന്മാർക്കായി മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ എപ്പോഴൊക്കെ അവിടെ കോൺഗ്രിഗേഷൻ ചാൻഡിങ് നാമസങ്കീർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ടോ, ബി അഷ്യൂർഡ്, ഉറപ്പായിട്ടും ഐ ഷാൽ ആൾസോ ഡാൻസ് ഇൻ യുവർ പ്രസന്റ്. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാനും ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ ദിസ് ഡാൻസിങ് ബട്ട് നോട്ട് അതേഴ്സ്. ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന് കാണാൻ പറ്റും, മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. പാനിഹട്ടിയിലും അതാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആക്ച്വലി ഫിസിക്കലി എവിടെയില്ല. പക്ഷെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഓരോ ദഹി ചിന്ത എടുത്തിട്ട് ഓരോ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് വായിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കാണാം. കൈ പോകുന്നത് കാണാം, പക്ഷെ എയറിലായിരിക്കും. ആൾക്കാർ നോക്കും എന്താ ചെയ്യുന്നത്. ആർക്ക് കൊടുക്കാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുന്നു. ये वस्त्र नाटका दिहा ये सब प्रसादाम दंडवत करी अमारा क्षमया अपराधाम. ये वस्त्र नाटका दिहा ये सब प्रसादाम दंडवत करी अमारा क्षमया अपराधाम. प्रसादा दंडवत करी हमारा क्षमाइहा. Take this prasadam of Lord Jagannathas and this cloth and deliver them to my mother Sachi Devi. After offering her obeisances, please request her to excuse my offenses. അപ്പോൾ ഈ പ്രസാദം കൊണ്ടുപോകും. എന്നിട്ട് സച്ചി മാതാവിന്, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കൂ. എന്നിട്ട് അവരോട് പ്രണാമം ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്? എൻ്റെ അപരാധങ്ങളെ ക്ഷമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപരാധം ചെയ്തവിടെ? ആഫ്റ്റർ ഓഫറിംഗ് ഹെർ ഒബേസൻസസ്, പ്ലീസ് റിക്വസ്റ്റ് ഹെർ ടു എക്സ്ക്യൂസ് മൈ ഒഫൻസസ്. എന്ത് അപരാധമാണ് ചെയ്തത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു? അപരാധം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആദ്യം? അഥവാ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് അപരാധം ചെയ്തത്? സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ പോകുമ്പോഴൊന്നും പറയാതെ പോയി. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഭാര്യയുടെ അടുത്താണോ പറയാതിരുന്നത്? വിഷ്ണു പ്രിയയുടെ അടുത്താ പറഞ്ഞത്. അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും കൂടി പിന്നീട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട്. തിരിച്ച് സന്യാസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഒരു 10 ദിവസം അവിടെ ശാന്തിപൂർവ്വം ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ട്, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, അമ്മയെ ദുഃഖിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അമ്മ എന്ത് പറയുന്നുവോ അതിപ്പോ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് പറയുന്നത്. അമ്മ എന്ത് പറയുന്നു അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. സന്യാസം വിടണോ? അപ്പം പറയും ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഇത് ലോകത്തിന്റെ വലിയൊരു ഇതായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ. സന്യാസം എടുത്തിട്ട് അതിനെ വിടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരേ ഒരു അപേക്ഷയുള്ളൂ, വൃന്ദാവനിൽ പോകുന്ന പകരം അവിടെ പുരിയിൽ പോയിട്ട് താമസിക്കണം. എന്നാൽ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ എപ്പോഴും പുരിയിൽ പോയി വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എല്ലാ ന്യൂസും അതാത് സമയത്ത് കിട്ടും. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിമായുടെ എപ്പോഴും ന്യൂസ് എനിക്ക് കിട്ടും. പുരിയിലാണെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ എപ്പോഴും പോയി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു ഒരേ വീട്ടിലെ 2 റൂം പോലെ ഉള്ളൂ, പുരിയും നവദ്വീപും. ദൂരം കൊണ്ടല്ല പറയുന്നത്, ദൂരം ഒരു 1.5 മാസം നടക്കണം. വൃന്ദാവനിലേക്ക് അതിലും കൂടുതലുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ എപ്പോഴും ആൾക്കാർ പോയി വരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ന്യൂസ് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അഭ്യർത്ഥന. അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വൃന്ദാവനത്തിൽ പോവാതെ എവിടെ പോയത്? പുരിയിൽ. ആദ്യം എവിടേക്കാണ് സന്യാസം കഴിഞ്ഞത്? നേരെ എവിടേക്കാണ് പോയത്? പുറപ്പെട്ടത് വൃന്ദാവനം അല്ലേ? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വളരെ ടാക്ട്ഫുള്ളി അതിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ശാന്തിപൂരിലേക്ക് കൊടുക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
तांड्रा सेवा छाडी आम्ही काम्याची संन्यासा धर्म नाही करी आम्ही निज धर्म नाशा तांड्रा सेवा छाडी आम्ही करियाचे संन्यासा धर्म नाही करी आम्ही निज धर्म नाशा तांड्रा सेवा चाडी आम्ही करियाची संन्यासा धर्म नाही करी आम्ही निजा धर्म नासा. हरे कृष्ण. I have given up the service of my mother and have accepted the sannyasa order. Actually, I should not have done this, for by so doing, I have destroyed my religious principles. Okay? അതായത് ഞാൻ അമ്മയുടെ സേവനം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് സന്യാസ ഓർഡർ സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ധർമ്മത്തിൻ്റെ വിപരീത ആയി പോയി. എന്താണ് ധർമ്മത്തിൻ്റെ വിപരീതം പോയി എന്ന് പറയുന്നത്? അതായത് അച്ഛനമ്മമാരെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത് മക്കളുടെ കടമയാണ്. അപ്പോൾ സന്യാസം എടുത്താൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത്, ഐ ഹാവ് ഡിസ്ട്രോയ് മൈ റിലീജിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. എൻ്റെ ആ ധർമ്മം ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു എന്നാണ്. പക്ഷേ അത് ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കണമല്ലോ. ഒരു ഹയർ ധർമ്മം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോവർ ധർമ്മം വിടുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ്? അധർമ്മമല്ല അല്ലേ? എന്താണ് ഉദാഹരണം? ആക്ച്വലി ഐ ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഡൺ ദിസ്, ഫോർ ബൈ സോ ഡൂയിങ് ഐ ഹാവ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് മൈ റിലീജിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. സാമാന്യധർമ്മം നമ്മൾ വിടണം, പരോധർമ്മം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അതായത് കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് പരോധർമ്മം. എന്താണ് ഉദാഹരണം? ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പഞ്ചാലിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഭീഷ്മര് കുരുക്കളുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വാക്ക് കൊടുത്തല്ലേ പ്രഭു. എന്നിട്ട് മിണ്ടാതിരുന്നത് ധർമ്മമല്ല, സ്ത്രീയെ പരിരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ധർമ്മം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഭഗവാൻ. അതെ, അതൊരു ഇതാണ്, ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത് സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ, ഓക്കെ, മാം ഏകം ശരണം വ്രജ. സന്യാസ ഓർഡറില് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ സാമാന്യധർമ്മമായിട്ടുള്ള പത്നിധർമ്മം, പതിധർമ്മം, അതേപോലെ എന്താ പറയുക, മക്കളുടെ ധർമ്മം, രാജധർമ്മം, അങ്ങനെയുള്ള ഇതെല്ലാം സെക്കൻഡറി ആണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ പരിത്യജിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി അല്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും കൂടി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചൈതന്യം അനാവശ്യമായിട്ട്. നമ്മളൊരു ഹയർ പർപ്പസിനല്ല ഇങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിടുവെച്ചാൽ അത് തെറ്റാണ്. അത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലാണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ധർമ്മത്തിന്റെ വിരുദ്ധമായിട്ട് പോയിട്ടില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും കൂടി അമ്മയെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും, അതായത് അച്ഛനമ്മയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വേണ്ടപ്പെട്ട നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഗാർഡിയൻസിന്റെ സമ്മതത്തോടെ ആയിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ധർമ്മങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഇനീഷ്യേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭാര്യ എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഭർത്താവ് എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ചോദിക്കും, ഭർത്താവ് എന്താണ് വരാത്തത്, അപ്പോൾ അവരെ സമ്മതമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. കാരണം വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ആരാണ്? ഭർത്താവാണ് അവിടെ ഗാർഡിയൻ. അച്ഛനമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അവരെല്ലാവരും സമ്മതത്തോട് ചെയ്യണം. പക്ഷെ അപ്പോൾ അവിടെ ഭർത്താവ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഗാർഡിയൻ ആരാണ്? ഹസ്ബൻഡാണ് അല്ലേ? കല്യാണം കഴിക്കുന്നവരാരാണ്? മാതാപിതാക്കളാണ്. ഓക്കെ, ഭർത്താവില്ല പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മക്കളാണ്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, മക്കളൊക്കെ വലുതായി. അപ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഗാർഡിയൻ്റെ ഒരു പെർമിഷൻ, അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കും, അവിടുത്തെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടോ, കൺസെന്റ് ഉണ്ടോ ചോദിക്കും. അതൊരു സാധാരണ എറ്റിക്കറ്റാണ്. ഓക്കെ, സോ താൻഡ്ര പ്രേമ വസാമി താൻഡ്ര സേവ ധർമ്മ താഹ ചാടികാരിയാച്ചി വാതുലേര കർമ്മ താൻഡ്ര പ്രേമ വസാമി താൻഡ്ര സേവ ധർമ്മ താഹ ചാടികാരിയാച്ചി വാതുലേര കർമ്മ. तांड्रा प्रेमावासा आम्ही तांड्रा सेवा धर्म तानाचाडी कार्याची वातुलेरा कर्मा. हरे कृष्ण. I am subordinate to the love of my mother.
and it is my duty to serve her in return. Instead of doing so, I have accepted renounced order. Certainly, this is the act of a madman. സിനിമാപ്പർ പറയുന്നു, ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ അമ്മയെ സേവിക്കാൻ അർഹതപ്പെട്ടാണ്, എൻ്റെ കടമയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് സന്യാസം എടുത്തത് കാരണം എനിക്ക് അമ്മയെ സേവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ഭ്രാന്തൻ എന്താണ്, ശരിക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ല, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിംസിക്കൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെ പറയാണ് അവിടെ. ആക്ച്വലി എന്താണ് അതല്ല, നമുക്കറിയാതെ. വാതുല ബാലക്കേര മാതാ നഹി ലായ ദോഷ ഏ ജാനി മാതാ മോരെ ന കരയ രോഷ. വാതുല ബാലക്കേര മാതാ നഹി ലായ ദോഷ ഏ ജാനി മാതാ മോരെ ന കരയ രോഷ. वातुला बाला केरा माता नहीं लाया दोषा ये जानी माता मोरे नकारया रोषा. A mother is not offended by her mad son, and knowing this, my mother is not offended by me. Okay. അതായത് അമ്മ എപ്പോഴും മക്കളെ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയില്ല, കുറ്റപ്പെടുത്തൂല്ല. അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കുറ്റമായിട്ട് തോന്നില്ല, ഒരു അപരാധമായിട്ടുമില്ല. അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ അമ്മ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യത്തിന് ഒരു വിരോധം അപരാധവും കാണില്ല എന്ന് വീണ്ടും അത് ചൈതന്യമാപ്പ് പറയും. എങ്കിലും കൂടി സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പറയണമെന്ന് പറയാം. കി കായ സന്യാസേ മോര പ്രേമ നിജധന ഏ കാലേ സന്യാസ കൈലും ചന്ന ഹൈലമന. കി കായ സന്യാസേ മോര പ്രേമ നിജധന ഏ കാലേ സന്യാസ കൈലും ചന്ന ഹൈലമന. കി കായ സന്യാസ മോര പ്രേമ നിജധന ഏ കാലേ സന്യാസ കൈലും ചന്ന ഹൈലമന. I had no business in accepting the renounced order and sacrificing my love for my mother, which is my real property. Actually, I was in a crazy state of mind when I accepted sannyas. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വലി സന്യാസം സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഞാനത് ചെയ്ത് തെറ്റായിപ്പോയി. അമ്മയാണ് എൻ്റെ എല്ലാം പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ, അച്ഛനില്ല അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നില്ല, അമ്മയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ആക്ച്വലി ഐ വാസ് ഇൻ എ ക്രേസി സ്റ്റേറ്റ്. ഞാനൊരു ശരിക്കും മത്ത് പിടിച്ച ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് സന്യാസം എടുക്കേണ്ടത്. അതായത് സന്യാസം എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിക്കളിയല്ല എന്ന് നമ്മളെ ബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഹൈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. കളിയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നീലാച്ചലെ ആചോന്മുനി തൻഹാരാജ്ഞാതേ മധ്യ മധ്യ ആസീമൂതാൻര ചരണാധേക്കീതേ. നീലാച്ചലെ ആചോന്മുനി തൻഹാരെ അജ്ഞാതേ മധ്യ മധ്യ ആസീമൂതാൻര ചരണേ ദേക്കീതേ. നീലാതലെ ആചോന്മുനി തൻഹാര അജ്ഞാതേ മധ്യ മധ്യ ആസീമൂതാൻര ചരണേ ദേക്കീതേ. I am staying here at Jagannath Puri, Nilachala, to comply with her orders, but intervals I go to see her lotus feet. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഞാൻ ഇവിടെ ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ താമസിക്കുന്ന അമ്മയുടെ ആജ്ഞപ്രകാരമാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലാണ് പോകാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ അമ്മ പറഞ്ഞു, അമ്മയുടെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നീലാചലത്തിൽ താമസിക്കുന്നു. പക്ഷെ അറ്റ് ഇന്റർവെൽസ് ഐ ഗോ ടു സീ ഹർ ലോട്ടസ് ഫീറ്റ്. പോയിട്ടുണ്ടോ ഒരു പ്രാവശ്യം ശാന്തിപൂരിൽ? പിന്നീട് അമ്മയെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഫിസിക്കലി ഇല്ല. പക്ഷേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും, അറ്റ് ഇന്റർവെൽസ്. അത് ആർക്കും അറിയില്ല, ഈവൻ സച്ചിമാതാവിനും കൂടി അറിയില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രസാദം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാറുണ്ട്, സച്ചിമാതാവിന് അറിയില്ല. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലം 53. നിത്യായ ദേഖി മുനി തൻഹാരാചരണേ സ്ഫൂർത്തി ജ്ഞാനേ തേൻ ഹുതാഹ സത്യനാഹി മാനേ. നിത്യായ ദേഖി മുനി തൻഹാരാചരണേ സ്ഫൂർത്തി ജ്ഞാനേ തേൻ ഹുതാഹ സത്യനാഹി മാനേ. നിത്യായി ദേഖി മുനി തൻഹാര ചരണേ സ്മൃതി ജ്ഞാനേ തെൻ ഹോതാഹ സത്യാനൈഹി മാനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Indeed, I go there daily to see her lotus feet. Oh, daily പോകുന്ന പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും I go there daily to see her lotus feet. She is able to feel my presence, although she does not believe it to be true. അല്ലേ? അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നു, അയ്യോ
നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് നിമായുടെ ആ പ്രസൻസ്, സാന്നിധ്യം അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, എൻ്റെ ഒരു ഹലൂസിനേഷൻ ആണോ തോന്നും അല്ലെ? നമുക്കും തോന്നാറില്ല ചില സമയത്ത്. ഏഹ് ചില സമയത്ത് അതായത് ആ ഇന്റൻസ് അബ്സോർപ്ഷൻ വരുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും ഒരു നമ്മളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുടെ ഒരു പ്രസൻസ്. അപ്പൊ അതന്നെ ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. ഇൻഡീഡ് ഐ ഗോ ദ ഡെയിലി ടു സി ലോട്ടസ് ഫീറ്റ്. ഷീ ഈസ് ഏബിൾ ടു ഫീൽ മൈ പ്രസൻസ്. എൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആൾദോ ഷീ ഡസ് നോട്ട് ബിലീവ് ഇറ്റ് ടു ബി ട്രൂ. അപ്പൊ അത് സത്യമല്ല, അതെൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഹലൂസിനേഷൻ. ഹലൂസിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ധാരണ, എന്താ ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണ അല്ലെ? എന്താണ് മലയാളത്തിൽ എക്സാക്ട്ലി പറയാ? ഹലൂസിനേഷൻ, വിഭ്രാന്തി അല്ലെ? തോന്നലല്ലേ പറയല്. വിഭ്രാന്തി അതുപോലെ തോന്നും, അങ്ങനെ അല്ല, അതിനല്ല വിഭ്രാന്തി എന്ന് പറയാ. ഓക്കെ. 54-50 ഏകദീനശാലി അന്ന വ്യഞ്ജന പഞ്ചസാത സാക മോച ഘണ്ട ഭ്രഷ്ട പട്ടോല നിംബ പാട്ട ലെംബു ആദ ಖಂಡ ದಧಿ ದುಗ್ಧ ಖಂಡ ಸಾರ ಸಾಲಗ್ರಾಮೆ ಸಮರ್ಪಿಲೇನ ಬಹು ಉಪಹಾರ ಏಕದಿನೆ ಶಾಲಿ ಅನ್ನ ವ್ಯಂಜನ ಪಾಂಚಸಾತ ಸಾಕ ಮೋಚ ಘಂಟ ಬೃಷ್ಣ ಪಟೋಲ ನಿಂಬ ಪಾತ ಲೆಂಬು ಆದ ಖಂಡ ದಧಿ ದುಗ್ಧ ಖಂಡ ಸಾರ ಸಾಲಗ್ರಾಮೆ ಸಮರ್ಪಿಲೇನ ಬಹು ಉಪಹಾರ. ಹರಿಬೋಲ್. ಏಕಾದಿನಸಾಲಿ ಅನ್ನ ವ್ಯಂಜನ ಪಂಚಸಾತ ಸಾಗ ಮೋಚ ಘಂಟ ಬೃಷ್ಟ ಪಟೋಲ ನಿಂಬ ಪಾದ ಲೆಂಬು ಅದ ಖಂಡ ದಾದಿ ದುಗ್ಧ ಕಂತಸಾರ സാലിഗ്രാമേ സമർപ്പിലേന ബഹു ഉപഹാര. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സച്ചി മാതാവ് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി, ഡിഷസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശാലിഗ്രാമിന് അർപ്പിക്കുമ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത് പോയിട്ട് അവിടെ ഓണർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാണ്. ഓക്കെ. One day, my mother, Sachi, offered food to Shaligrama Vishnu. She offered rice cooked from sali paddies, various kinds of vegetables, spinach, curry made of banana flowers, fried patola with nimba leaves, pieces of ginger with lemon, and also yogurt, milk, sugar, candy, many other foods. എങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അറിയുന്നതൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ പോകുന്നുണ്ട്, അവിടെ ഓണർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രസാദം. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് പേരെടുത്ത് പറയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? റൈസ് കുക്ക് ഫ്രം സാലി പാഡീസ്. എന്താണ് സാലി പാഡി പറഞ്ഞാൽ? അതായത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇതില്ലേ, ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഇല്ലേ, അതായിരിക്കണം നെല്ല്, അതുകൊണ്ടുള്ള റൈസ്. പിന്നെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പച്ചക്കറി വ്യഞ്ജനങ്ങൾ, അത് എന്താണ്? സ്പിനാച്ച്, ബനാന ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയത്, പിന്നെ ഫ്രൈഡ് പട്ടോല. പട്ടോല എന്താണ്? പട്ടോല കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ബംഗാളി ഡിഷസ്. പട്ടോല പട്ടോല എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നത്? കോവയ്ക്ക കൊണ്ടോ? കോവയ്ക്ക പോലുള്ള ഒരു പച്ചക്കറി ഉണ്ട് അത്ര ബംഗാളിൽ കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് എക്സാക്ട്ലി അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് കോവയ്ക്ക പോലുള്ളൊരു സാധനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കുറച്ച് വലുതാണ്, കോവയ്ക്കക്കാട്ടിലും കുറച്ച് വലുതാണ് സൈസ്. നമ്മുടെ നാമട്ടയിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും. അപ്പൊ എപ്പോഴും പറയും പട്ടോള പട്ടോള. ഓക്കെ. ഫ്രൈഡ് പട്ടോള വിത്ത് നിംബ ലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിംബ വേപ്പിൻ്റെ ഇല, വേപ്പില. പിന്നെ പീസസ് ഓഫ് ജിഞ്ചർ വിത്ത് ലെമൺ, ഇഞ്ചിയും നാരങ്ങയും. ആൻഡ് ആൾസോ യോഗട്ട്, തൈര്, മിൽക്ക്, ഷുഗർ കാൻഡി ആൻഡ് മെനി അതർ ഫുഡ്സ്. ഇതൊക്കെ എണ്ണമിട്ടിട്ട് പറയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് വിഷ്ണു സാലിഗ്രാമ വിഷ്ണുവിനെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാണ്. ആരോടത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന? ശ്രീവാസ പണ്ഡിതനോട്. ഓക്കെ. അവിടെ ചെന്ന് പറയാണ് പ്രസാദ ലാനാക്കോലെ കരേന ക്രന്ദന നിമൈര പ്രിയമോര ഏ സഭാ വ്യഞ്ജന
പ്രസാദാൽ അനാക്കോലെ കരേണ ക്രന്ദന നിമായര പ്രിയമോര ഏ സഭാവ്യഞ്ജന. പ്രസാദലാന കോലെ കരേണ ക്രന്ദന നിമൈര പ്രിയമോര ഏസഭ വ്യഞ്ജന. അപ്പൊ ഈ തരത്തില് ഈ വെറൈറ്റീസ് ഡിഷസ് കൊടുത്തിട്ട് ഓഫർ ചെയ്തപ്പോ സച്ചി മാതാവ് കരയാൻ തുടങ്ങി. അയ്യോ, ഇത് എന്റെ നിമായിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള വ്യഞ്ജനങ്ങളല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത്. Taking the food upon her lap, mother was crying to think that all that food was very dear to her Nimai. ഇതൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്തപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നു നിമായിന്, എൻ്റെ നിമായിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള വ്യഞ്ജനങ്ങളല്ലേ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഓഫർ ചെയ്തെന്ന് ഓർത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിമാനി നാഹി കെ ഏതാ കെ കരേ ഭോജനാം മോര ധ്യാനെ അശ്രുജാലേ ഭരിലാ നയനാം. നിമാനി നാഹി കാ ഏതാ കെ കരേ ഭോജനാം മോര ധ്യാനെ അശ്രുജാലേ ഭരിലാ നയന. നിമ്മാനി നാഹിക ഏതാ കെ കരേ ഭോജന മോര ധ്യാനെ അശ്രുജാലേ ഭരിലാ നയന. My mother was thinking, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിനോട് പറയാണ്, ആ സമയത്ത് എൻ്റെ അമ്മ ആലോചിക്കായിരുന്നു, നിമായി ഇസ് നോട്ട് ഹിയർ, നിമായി ഇവിടെ ഇല്ല, ഹു വിൽ അക്സെപ്റ്റ് ഓൾ ദീസ് ഫുഡ്, ആരാണ് ഇതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുക. ആസ് ഷീ മെഡിറ്റേറ്റ് അപ്പോൺ മീ ഇൻ ദിസ് വേ ഹെർ ഐസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ടിയേഴ്സ്. ഇതൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഓടിയുണ്ട്, അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ സച്ചി മാതാവിനെ അറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആരാണ് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹെർ ഐസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ടിയേഴ്സ്, അങ്ങനെ കണ്ണ് അശ്രുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് ആലോചിച്ചിട്ട്. ശീഘ്രായ മുനി സഭ കരീണു ഭക്ഷണ ശൂന്യ പാത്ര ദേക്കി അശ്രു കരിയ മാർജന. ശീഘ്രായ മുനി സഭ കരീണു ഭക്ഷണ ശൂന്യ പാത്ര ദേക്കി അശ്രു കരിയ മാർജന. ശീഘ്രയൈ മുനി സഭ കരീണു ഭക്ഷണ ശൂന്യ പത്ര ദേക്കി അശ്രു കരിയ മാർജന. While she was thus thinking and crying, I immediately went there with great haste and ate everything. Seeing this dish empty, she wiped her tears away. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉടനെ അവിടെ ചെന്നു. എന്നിട്ട് അതിലത്തെ ആ പ്രസാദമെല്ലാം കഴിച്ചു. എംറ്റി പ്ലേറ്റായി, ഒന്നുമില്ല. ഷീ വൈപ്ഡ് ഹർ ടീയേഴ്സ് അവേ. അത് കണ്ടപ്പോൾ കണ്ണ് തുടച്ചു. के अन्ना व्यंजना खैला शून्य केने पाता बाला गोपाला की बा खैला सभा भाता. के अन्ना व्यंजना खैला शून्य केने पाता बाला गोपाला की बा खैला सभा भाता. के अन्ना व्यंजना खैला शून्य केने पाता बाला गोपाला की बा खैला सभा भाता. അപ്പോൾ സത്യമാത ആലോചിച്ചു, ഈ പാത്രത്തിലുള്ളൊക്കെ എവിടെ പോയി? ബാലഗോപാലൻ വന്നിട്ട് കഴിച്ചോ എന്നുള്ള സംശയം. പാത്രത്തിലെല്ലാം എം ടി ആയി. ആക്ച്വലി ആരാ വന്ന് കഴിച്ചത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ നടന്ന സംഭവമൊക്കെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കാണ് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ. ഇത് ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് സച്ചി മാതാജി ഓർക്കുന്നത്, യെസ് ശരിയാണ്, അപ്പൊ തന്റെ നിമായി വന്നിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം കഴിച്ചത്, അല്ലാണ്ട് ബാലഗോപാലനല്ല എന്ന് അപ്പൊ മനസ്സിലാവും. She then began to wonder who had eaten all that food. ആരാണ് ഇതൊക്കെ കഴിച്ചത്? Why is this plate empty? നമ്മള് അങ്ങനെ ഭഗവാന് ഭോഗം ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് പ്ലേറ്റ് എം ടി ആയാൽ നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഓഫർ ചെയ്യും? നമുക്കറിയാം 100% അത് തിരിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്നും ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? She wondered, doubting that Balagopala had eaten it all. ബാലഗോപാലനാണ് ഇതെല്ലാം കഴിച്ചതെന്നാണ് അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായത്. കീബ മോര കഥായ മനെ മനെ ഭ്രമ ഹാന ഹാന ഗേലാം കീബ കോന ജന്തു ആസി ശഖല ഖൈലാം. കീബ മോര കഥായ മനെ ഭ്രമ ഹാന ഗേലാം കീബ കോന ജന്തു ആസി ശഖല ഖൈല ഖൈല. Kiba mora kataya mane brahma hana gela kiba kona jantuwa si sagala kaila. She began to wonder whether there had actually been anything on the plate in the first place. അപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത്, ഞാൻ ശരിക്കും ഇവിടെ ആ ഭോഗം ഓഫർ ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത പ്ലേറ്റിൽ കൊടുന്നോ? അതിലൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ സംശയം, അവിടെ എന്തായി? അവിടെ ഒരു ഭ്രമം തോന്നി. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മറന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ആക്ച്വലി കാലി പ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. Then again she thought that
some animal might have come and eaten. പിന്നെ വല്ല എന്താ പറയുക മൃഗങ്ങളും വന്നിട്ട് അത് കഴിച്ചു പോയോ, അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതായത് ഒരു ഭ്രമം, ഞാൻ ശരിക്കും പ്രസാദം ഭോഗം ഓഫർ ചെയ്തോ അതോ വല്ല മൃഗങ്ങളും വന്ന് കഴിച്ചു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കിബാമി അന്നപാത്രേ ഭ്രമേന ബാഡില ഏത ചിന്തി പാക പാത്ര യാന ധേക്കില. കിബ ആമി അന്നപാത്രേ ഭ്രമേന ബാഡില ഏക ചിന്തി പാക പാത്ര യാന ധേക്കില. Kibami anna patre brahmena badila eda chinti paka patra yana dekila. She thought, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അറിയും? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, അന്തർയാമിയാണ്. അമ്മ എങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആലോചിച്ചു എന്നുള്ളതും പറയുന്നുണ്ട്. ഷീ തോട്ട് പെർഹാപ്സ് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് പുട്ട് എനി ഫുഡ് ഓൺ ദ പ്ലേറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അമ്മ ആലോചിച്ച് വെച്ച്, ചിലപ്പോ ഞാൻ അറിയാതെ അതിൽ ഭോഗമൊന്നും ഇട്ടുണ്ടായില്ല, പ്ലേറ്റ് വെറും കാലി പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടേ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ തിങ്കിങ് ഷീ വെന്റ് ഇൻ ടു ദ കിച്ചൺ ആൻഡ് സോ ദ പോട്ട്സ്. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് കിച്ചണിൽ പോയി ആ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ നോക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അന്ന വ്യഞ്ജന പൂർണ്ണ ദേഖി സകല ഭാജാനെ ദേഖിയ സമസ്യ ഹൈല കിച്ചു ചമത്കാര മാനെ. അന്ന വ്യഞ്ജന പൂർണ്ണ ദേഖി സകല ഭഞ്ജനെ ദേഖിയ സംശയ ഹൈല കിച്ചു ചമത്കാര മാനെ. Anna venchana purna dekhi sagala bhajane dekhiya samsaya haila kichu chamatkara mane. When she saw that all the pots were still filled with rice and vegetables, there was some doubt in her mind and she was astonished. അടുക്കളയിൽ ചെന്നിട്ട് പാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രം നോക്കിയപ്പോൾ അതേപോലെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ വീണ്ടും സംശയം, ഇതെന്തൊരു മറിമായപ്പ. എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്, കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു സംശയം വരുന്നു. ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അതായത് ഭോഗം അതേപോലെ ഉണ്ട്. സോ വീണ്ടും അമ്മയ്ക്ക് ആശ്ചര്യം തോന്നി. ഈശാനെ ബോലാന പൂന സാന ലെപ്പായില പുനരപി ഗോപാലക്കെ അന്ന സമർപ്പില. ഈശാനെ ബോലാന പൂന സ്ഥാനെ ലെപ്പായില പുനരപി ഗോപാലക്കെ അന്ന സമർപ്പില. ഈശാനെ ബോലാന പുനഃ സ്ഥാന ലെപ്പില പുനരപി ഗോപാലക്കെ അന്ന സമർപ്പില. ആരെ ഈശാൻ? ഈശാൻ ആരാണ്? ഈശാൻ സർവൻ്റാണ് അവിടുത്തെ വീട്ടില്, അതായത് നമ്മയുടെ വീട്ടിലെ. Thus wondering, she called Ishana, the servant, and had the place cleaned again. She then offered another plate to Gopala. അപ്പൊ ഇത് അവർക്ക് മനസ്സിലായി, അത് സാധനം അടുക്കളയിൽ അതേപോലെ കാണുന്നു, അപ്പൊ ഞാൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയില് വീണ്ടും പ്ലേറ്റ് എല്ലാം ഫിൽ ചെയ്തു. ഏ മാതാ യാ ബേക്കാരേണ ഉത്തമ രന്ധന മോരെ ഖായോ യത്തെ കരേ ഉത്കണ്ഠായാരോടന. ഏ മാതാ യാ ബേക്കാരേണ ഉത്തമ രന്ധന മോരെ ഖാവോ യത്തെ കരേ ഉത്കണ്ഠായാരോടന. കരയാൻ തുടങ്ങി. എന്തിനാ? Now whenever she prepares some good cooked food and wants to feed it to me, she cries in great anxiety. ഇപ്പൊ അതിനുശേഷം എപ്പോഴൊക്കെ അമ്മ സച്ചി മാത നല്ല ഭോഗം ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഷീ ക്രൈസ് ഇൻ ഗ്രേറ്റ് ആങ്സൈറ്റി, വളരെ ഒരു ഉത്കണ്ഠയോട് കൂടിയിട്ട് കരയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. താൻഡ്ര പ്രേമേ ആനിയാമായ കരായ ഭോജാനെ അന്തരേ മാനയേ സുഖ ബാഹ്യേ നാഹി മാനേ. താൻഡ്ര പ്രേമ ആനി ആമായ കരായേ ഭോജാനെ അന്തരേ മാനയേ സുഖ ബാഹ്യ നാഹി മാനേ. Tandra preme ani amaya karaya bojane andere manyaya sukha bahiye nahi mani. Being obliged by her love, I am brought here to eat. Mother knows all these things. Internally feels happiness, but externally she does not accept them. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ആ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പില് അവിടെ നിമായി ഇപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ തോറ്റു കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ
അപ്പോൾ ഞാൻ സന്യാസം എടുത്താലും കൂടിയിട്ട് അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിൽ അവിടെ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്, അമ്മയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആക്ച്വലി അമ്മയ്ക്ക് ഇതറിയാം, ഇന്റേണലി ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വളരെ സന്തോഷമൊന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എക്സ്റ്റേണലി എന്താണ്, ഷി ഡസ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ദം. അത് ശരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വീണ്ടും ഒരു സംശയം. ഇത് ശരിക്കും ഉള്ളതാണോ, എൻ്റെ ഒരു വിഭ്രാന്തിയാണോ എന്നുള്ള സംശയം അപ്പോഴും എക്സ്റ്റേണലി. ഉള്ളിൽ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ, അല്ല വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള തോന്നും, പക്ഷെ എക്സ്റ്റേണലി അങ്ങനെ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള തോന്നും. ये विजयादशमी ते हाइला ये रीति तन्हा के पूछिया तानरा करैह प्रतीति. ये विजयादशमी ते हाइला ये रीति तन्हा के पूछिया तानरा करैह प्रतीति. ये विजयादशमी ते हैरा ये रीति तन्हा के पूछिया तन्रा करेगा प्रतीति. Such an incident took place on the last Vijay Dashami day. You can ask her about this incident and thus make her believe that I actually go there. അപ്പോൾ ഇത് എന്നാണ് സംഭവിച്ചത് എക്സാക്ട്ലി അതും പറഞ്ഞു. വിജയദശമി ദിവസമാണ് സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനത്തെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിനോട് പറയാം, ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം, അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും. ദസ് മേക്ക് ഹർ ബിലീവ്, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഐ ആക്ച്വലി ഗോ ദർ. അതായത് ഇങ്ങനെ സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ അമ്മയെ കാണാൻ പോകാറുണ്ട്, അമ്മ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഭോഗ ഓണറും ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. ഏതേ കഹിതേ പ്രഭു വിഹ്വലഹായിലാം ലോക വിദായ കരിതേ പ്രഭു ധൈര്യ ധരിലാം. ഏതേ കഹിതേ പ്രഭു വിഹ്വലഹായിലാം ലോക വിദായ കരിതേ പ്രഭു ധൈര്യ ധരിലാം. एतेका कहिते प्रभु विफला हाइला लोगा विद्या करिते प्रभु धैर्य धरिला. While describing all this, Sri Chaitanya Mahaprabhu became a little overwhelmed. But just to finish bidding farewell to the devotees, he remained patient. ഇതൊക്കെ വിവരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്തായി, കുറച്ച് ഒബ്സസ്ഡായി, കുറച്ച് ആ ഒരു വിഷമം ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ എന്തായാലും കൂടി അവരെല്ലാം ഫെയർവെൽ കൊടുക്കാണ്. അവരെല്ലാം തിരിച്ചു പോവാണ്. എവിടേക്ക്? 4 മാസം കഴിഞ്ഞു, രഥയാത്ര കഴിഞ്ഞു, തിരിച്ച് എവിടേക്ക് പോകുന്നു? നവദ്വീപിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അവസരത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂഡ് ഓഫ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റിമെയിൻ പേഷ്യന്റ്, മിണ്ടാതിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. രാഘവ പണ്ഡിത്തെ കഹേന വചന സരസ തോമാര ശുദ്ധ പ്രേമേ അമി ഹായ് തോമാര വാസ. राघव पंडिते कहेना वचन सरसा तोमारा शुद्ध प्रेमे आमी आये तोमारा वसा. राघव पंडिते कहेना वचन सरसा तोमारा शुद्ध प्रेमे आमी है तोमारा वसा. हरे कृष्ण. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നെക്സ്റ്റ് സ്പോക്ക് സം റിലേഷബിൾ വേർഡ്സ് ടു രാഘവ പണ്ഡിറ്റ്. He said, I am obliged to you due to your pure love for me. പിന്നീട് രാഘവ പണ്ഡിതനോട് സംസാരിച്ചു. അതായത് രാഘവ പണ്ഡിതനോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ ആ ശുദ്ധ പ്രേമത്തിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ നമിക്കുന്നു. ആരോട് പറയുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാഘവ പണ്ഡിത്. എന്താണ് കാരണം നോക്കാം. ഇൻഹാര കൃഷ്ണ സേവാര കഥ സുന സർവജന പരമ പവിത്ര സേവ അതി സർവോത്തമ. ഇൻഹാര കൃഷ്ണ സേവാര കഥ സുന സർവജന പരമ പവിത്ര സേവ അതി സർവോത്തമ. इन्हारा कृष्ण सेवारा कथा सुना सर्वज्ञान परम पवित्र सेवा अति सर्वोत्तम. Sri Chaitanya Mahaprabhu then informed everyone, എല്ലാവരോടായിട്ട് പറഞ്ഞു, ജസ്റ്റ് ഹിയർ അബൌട്ട് ദ പ്യുവർ ഡിവോഷൻ സർവീസ് റെൻഡഡ് ടു കൃഷ്ണ ബൈ രാഘവ പണ്ഡിത്. എല്ലാവരോടായിട്ട് പറഞ്ഞു, അതായത് രാഘവ പണ്ഡിത്തിന്റെ ആ ഭക്തിയുത സേവനം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ളത് അത് കേൾക്കാം. Indeed, രാഘവ പണ്ഡിതാസ് സർവീസ് ഇസ് സുപ്രീംലി പ്യുവർ, ഹൈലി അക്കംപ്ലിഷ്ഡ്. രാഘവ പണ്ഡിത്തിന്റെ ആ സേവനം വളരെ വളരെ ഹൈ ലെവലിലാണ്, പ്യുവറാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആരാ ദ്രവ്യ രാഹോ സുനാ നാരികേലേര കഥ പഞ്ചഗണ്ഡകാരി നാരികേല വികായ താഥ. ആരാ ദ്രവ്യ രാഹു സുനാ നാരികേലേര കഥ പഞ്ചഗണ്ഡകാരി നാരികേല വികായ തഥ. आराद्रव्य राहु सुना नारिकेला कथा पंचघंटाकारी नारिकेला विखाया तथा.
Apart from other commodities, just hear about his offering of coconuts. A coconut is sold at the rate of 5 ghandas each. പ്രഭുപാദ അതും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ. 5 ഗണ്ടക്കാരി ഒരു കൊക്കറ്റിന്റെ വില അന്ന് എത്ര, അതിന്റെ ഇന്നത്തെ വില എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റില്ല. 5 ഗണ്ടാസ് ഈച്ച്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം അതർ മറ്റുള്ള ഐറ്റങ്ങൾക്ക് പുറമെ നാളികേരം കൂടിയും ഓഫർ ചെയ്തിരുന്നു. അതിന്റെ വിലയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വാട്ടീത്തെ കഥ സാധാ വൃക്ഷേ ലക്ഷാഫല തഥാപി സുനേന യഥാ മിഷ്ഠാ നാരികേലാം. വാട്ടീത്തെ കഥാ സാധാ വൃക്ഷേ ലക്ഷാഫല തഥാപി സുനേന യഥാ മിഷ്ഠാ നാരികേല. वतेते कथा साता वृक्षा लक्षा फाला तथापि सुनेना याता मिस्था नारिकेला. Although he already has hundreds of trees and millions of fruits, he is still very eager to hear about the place where sweet coconuts are. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഒരുപാട് ഹൺഡ്രഡ്സ് ആൻഡ് മില്യൺസ് ഓഫ് നാളികേരം ഉണ്ട്. അത്രയും വലിയൊരു നാളികേരത്തിന്റെ ഇതാണ്, കോക്കനട്ട് എസ്റ്റേറ്റ് ആണ്. എങ്കിലും എവിടെയാണ് നല്ല സ്വീറ്റ് കോക്കനട്ട്സ് കിട്ടുന്നത്, അയാൾ അത് വളരെ ഇതായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റോടുകൂടി കേൾക്കും വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനത്തത് അവൈലബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത്. ഏക ഫലേര മൂല്യദീയ ചാരി പാണ ദശ ക്രോശാഹൈതേ അനായ കരിയതന. ഏക ഫലേര മൂല്യദീയ ചാരി പാണ ദോസാക്രോശ ഹൈതേ അനായ കരിയതന. एका फलेरा मूल्य दिया चारी पाना दासा क्रोसा हाइते अन्यया करिया यतना. He collects coconuts with great endeavor from a place 20 miles away and he pays 4 panas for each of them. അപ്പോൾ ദൂരമുള്ള സ്ഥലത്ത് നല്ല നല്ല സ്വീറ്റ് വാട്ടറുള്ള ആ നാളികേരം എവിടുന്ന് ദൂരമുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഓരോന്നിനും 5 പണാസ് കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നേരത്തെ എത്രതിന്റെ പ്രൈസ് പറഞ്ഞത്? 5 അല്ലേ? 5 ഗണ്ടാസ്. എന്താണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടെ പണാസ് എന്ന് പറയുന്നു. 4 പണാസ് മറ്റേത് ഗണ്ടാസ്. പ്രതിദിന പഞ്ചസാത ഫല ചോലാന സുഷിതാല കരീത്തെ രാഖേ ജല ദുബൈന. പ്രതിദിന പഞ്ചസാത ഫല ചോലാന സുഷിതാല കരീത്തെ രാഖേ ജലെ ദുബൈന. प्रतिदिन पंचाशत फल चोलना सुस्तेला करीता राके जाले दुबैना. Every day 5 to 7 coconuts are clipped and put into water to keep cool. അപ്പോൾ 5 ഓരോ ദിവസവും 5 കോക്കനട്ട് നാളികേരം അതിന് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭോഗേര സമയ പുനഃചൂലി സംസ്കാരി കൃഷ്ണ സമർപ്പണ കരേ മുഖ ഛിദ്രകാരി. ഭോഗേര സമയ പുനഃചൂലി സംസ്കാരി കൃഷ്ണ സമർപ്പണ കരേ മുഖ ഛിദ്രകാരി. भोगेरा समय पुनः चूली संस्कारी कृष्ण समर्पण करे मुका चित्रकारी. At the time of offering bhoga, the coconuts are again clipped and cleansed. After holes are made in them at the top, they are offered to Krishna. അപ്പോൾ അത് തണുപ്പിച്ച ശേഷം വീണ്ടും അതിനെ കഴുകിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. അവിടെ മുകളിൽ ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുടിക്കാൻ പാകത്തില്. എന്നിട്ട് ഓഫർ. ഇതൊക്കെ ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ആരോട്? രാഘവ പണ്ഡിതനോട്. രാഘവ പണ്ഡിത് എന്താണ് അന്ന് ചെയ്തത്, എങ്ങനെ ഓഫർ ചെയ്തിരുന്നു, എവിടുന്ന് എത്ര പൈസ കൊടുത്തു, സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു കൊടുന്നു എന്നെല്ലാം പ്രൊസീജിയറാണ് അത് അദ്ദേഹം ഫോളോ ചെയ്ത്. ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് അവിടെ ഇല്ല, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവിടെ ഇല്ല. ഇതെല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാഘവ പണ്ഡിതന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം അങ്ങ് ചെയ്തിരുന്നില്ലേ, എങ്ങനെയല്ല ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണ സേനാരിക്കേല ജലപാനകാരി കബു ശൂന്യ ഫല രാഖേന കബു ജലഭാരി. കൃഷ്ണ സേനാരിക്കേല ജലപാനകാരി കബു ശൂന്യ ഫല രാഖേന കബു ജലഭാരി.
कृष्ण से नारिकेला जलपान करे, काबू शून्य फला रखेना, काबू जला भारी. Lord Krishna drinks the juice from these coconuts, and sometimes the coconuts are left drained of juice. At other times, the coconuts remain filled with juice. അപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഈ നാളികേരത്തിലുള്ള ജ്യൂസ് ചിലപ്പോൾ കുടിക്കും, ചില സമയത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. അറ്റ് അതർ ടൈംസ് ചില സമയത്ത് കോക്കനട്ട് റിമെയിൻസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ജ്യൂസ്, ജ്യൂസ് ഫുള്ളായിട്ട് അതിലുണ്ടായിരിക്കും. ജലശൂന്യ ഫല ദേക്കി പണ്ഡിത ഹരഷിത ഫല ഭാംഗി സസ്യകാരേ തത്പാത്ര പൂരിത. ജലശൂന്യ ഫല ദേക്കി പണ്ഡിത ഹർഷിത ഫല ഭാംഗി സസ്യകാരേ സത്പാത്ര പൂരിത. जलशून्य फला देखी पंडिता हर्षिता, फला भंगी से करी सत्पत्र पूरिता. When Raghu Pandita sees that the juice has been drunk from the coconuts, he is very pleased. Raghu Pandithan ഭോഗ ചെയ്ത ശേഷം എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതിൽ വെള്ളമൊന്നുമില്ല, അതെല്ലാം കാലിയെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം. ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചു, കഴിച്ചു. He then breaks the coconuts, takes off the pulp and puts it on another plate. അപ്പോൾ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പൾപ്പ് എടുത്തിട്ട് വേറെ പ്ലേറ്റിൽ വെക്കും. സസ്യസമർപ്പണകാരി ബാഹിരെ ധ്യേയാന സസ്യ ഖാന കൃഷ്ണകാരേ ശൂന്യഭാജന. സസ്യസമർപ്പണകാരി ബാഹിരെ ധ്യേയാന സസ്യ ഖാന കൃഷ്ണകാരേ ശൂന്യഭാജന. सस्य समर्पणाकारी बाहिरे देहाया, सस्यगाना कृष्णाकारे शून्य भजना. After offering the pulp, he meditates outside the temple door. In the meantime, Lord Krishna, having eaten the pulp, leaves the plate empty. നമ്മുടെ ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്താൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പൾപ്പ് എന്താ നമ്മൾ കഴിക്കും, ഓഫർ ചെയ്യാണ്ട്. അല്ലേ? ഇവിടെ എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്? വെള്ളം കാലിയാക്കിയപ്പോൾ അത് പൊളിച്ച് ആ പൾപ്പിനെ വേറെ പ്ലേറ്റിലിട്ട് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്തു. So after offering the pulp, he meditates outside the temple. In the meantime, Lord Krishna, having eaten the pulp, leaves the plate empty. അപ്പോൾ അതും കഴിച്ചിട്ട് പ്ലേറ്റ് കാലിയാക്കി കൊടുക്കും. ഇവിടെ ഈ ലോർഡ് കൃഷ്ണ ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. കാബു സസ്യ ഖാന പൂന പാത്ര ഭാരേ സാംശേ ശ്രദ്ധ ബാടെ പണ്ഡിതേര പ്രേമ സിന്ധു ഭാസേ. കാബു സസ്യ ഖാന പൂന പാത്ര ഭാരേ സാംശേ ശ്രദ്ധ ബാടെ പണ്ഡിതേര പ്രേമ സിന്ധു ഭാസേ. काबू सस्य खाना पुना पत्रा बारे समसे, श्रद्धा बाडे पंडितेरा प्रेमा सिंधु भाषे. Sometimes after eating the pulp, Krishna fills the plate again with new pulp. Sometimes after eating the pulp, Krishna fills the plate again with new pulp. In this way, the faith of Raghu Pandita increases and he floats in an ocean of love. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് അത് കഴിച്ച ശേഷം വീണ്ടും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ പൾപ്പ് കൊണ്ട് ആ പ്ലേറ്റ് നിറയ്ക്കും. എവിടുന്ന് അങ്ങനെ വരുന്ന അറിയില്ല. അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോൾ രാഘവ പണ്ഡിതന്റെ ആ ഒരു എക്സ്റ്റസി ഫെയ്ത്ത് വളരെ വളരെ കൂടും, ഭഗവാനുള്ള ഒരു ഇത് ഇഷ്ടം. അങ്ങനെ ഓഷ്യൻ ഓഫ് ലവില് രാഘവ പണ്ഡിത് എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏകാദിനെ ഫലദാസ സംസ്കാരകരിയ ഭോഗ ലാഗൈത്തെ സേവേക ഐലാലാന. ഏകാദിനെ ഫലദാസ സംസ്കാരകരിയ ഭോഗ ലാഗൈത്തെ സേവക ഐലാലാന. ഏകാദിന ഫലദാസ സംസ്കാര കരിയ ഭോഗ ലാഗൈത്തെ സേവക ഐലാലാന. One day it so happened that about 10 coconuts were properly clipped and brought by a servant to offer to the deity. ഒരു ദിവസം നടന്ന സംഭവമാണ് ഇവിടെ വരിക്കുന്നത്. ഒരു 10 കോക്കനട്ട് സേവകൻ കൊടുന്നു. എന്നിട്ട് എന്തിന്? ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവസര നഹിഹായ വിലംബഹായില പാലപാത്ര ഹാത്തെ സേവക ദ്വാര തരാഹില. അവസര നഹിഹായ വിലംബഹായില പാലപാത്ര ഹാത്തെ സേവക ദ്വാരെ തരാഹില. അവസര നാഹി ഹയ വിലംബ ഹൈല ഫലപത്ര ഹൈത്തെ സേവേക ദ്വാരെ തരാഹില. When the coconuts were brought, there was little time to offer them because it was already late. Servant holding the container of coconuts remained standing at the door. അപ്പോൾ അത് നാളികേരം കൊടുത്ത സമയത്ത് ഓഫർ ചെയ്യാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സെർവൻ്റ് എന്തായത്
ആ കണ്ടെയ്നർ ഓഫ് കോക്കനട്ട്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡോറിൻ്റെ അവിടെ നിന്നു. ദ്വാരേര ഉപാര ഭീതേ തെൻഹോ ഹാഥാ ദീല സേ ഹാഥേ ഫാല ചുനീല പണ്ഡിത ദേക്കീല. ദ്വാരേര ഉപാര ഭീതേ തെൻഹോ ഹാഥാ ദീല സേ ഹാഥ ഫാല ചുനീല പണ്ഡിത ദേക്കീല. ദ്വാരേര ഉപാര ഭീതേ തെൻഹോ ഹാഥാ ദീല സേ ഹാഥേ ഫാല ചുനീല പണ്ഡിത ദേക്കീല. Raghav Pandit then saw that the servant touched the ceiling above the door and then touched the coconuts with the same hand. Raghav Pandit കയ്യെ സീലിംഗിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ആ നാളികേരത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്തു. എന്താണ് ചെയ്തത്? കയ്യെ മുകളിൽ സീലിംഗിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നാളികേരത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? पंडिता कहे द्वारे लोका करे घटायाते तारा पाड़ा धूली उड़ी लागे उपारा भीते. पंडिता कहे द्वारे लोका करे घटायाते तारा पादा धूली उड़ी लागे उपारा भीते. पंडिता कहे द्वारे लोका करे घटायाते तारा पाड़ा धूली उड़ी लागे उपारा भीते. Raghu Pandita then said, people are always coming and going through that door. The dust from their feet flows up and touches the ceiling. Raghu Pandita ഇത് കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു, അതായത് എപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഈ ദ്വാരത്ത് കൂടി ഈ വാതിൽ കൂടെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരെ കാലത്ത് കൂടി എവിടെ ആ സീലിങ്ങിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നാളികേരത്തിന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി കണ്ടമിനേറ്റഡ് ആയി അല്ലേ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സേ ഭീതേ ഹാഥാ ദിയ ഫല പാരാശീല കൃഷ്ണ യോഗ്യ നാഹേ ഫല അപവിത്ര ഹൈലാം. സേ ഭീതേ ഹാഥാ ദിയ ഫല പാരാശീല കൃഷ്ണ യോഗ്യ നാഹേ ഫല അപവൃത ഹൈലാം. സേബിത്തെ ഹത ദിയ ഫല പാരശീല കൃഷ്ണ യോഗ്യ നാഹി ഫല അപവൃത ഹൈല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടച്ച് കയ്യ് അവിടെ എന്താ പറയാ സീലിംഗ് തൊട്ടിട്ട് ആ നാളികേരത്തിൽ തൊട്ടപ്പോ എന്താ അപവിത്രമായി, ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? ആഫ്റ്റർ ടച്ചിങ് ദ സീലിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഡോർ യു ഹാവ് ടച്ച് ദ കോക്കനട്ട്സ്. നൗ ദേ ആർ നോ ലോങ്ങർ ഫിറ്റ് ടു ബി ഓഫേർഡ് ടു കൃഷ്ണ ബിക്കോസ് ദേ ആർ കണ്ടാമിനേറ്റഡ്. അപ്പൊ എത്ര ശുദ്ധതയോടുകൂടി നമ്മൾ ഭഗവാന് ഭോഗം ഓഫർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കൂടിയും പഠിപ്പിച്ചു തരാണ്. ഇതൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിറ്റ്നസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഉണ്ടായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ ഇല്ല. പക്ഷെ രാഘവ പണ്ഡിത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഓഫറിങ്ങിന്റെ പ്രൊസീജിയറും എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചു, ഒരു പ്രത്യേക ദിവസത്തിൽ സംഭവിച്ചതിന്റെ വിവരണമാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അറിയും? അപ്പോൾ രാഘവ പണ്ഡിതനും അത്ഭുതമാവും, എങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അറിയുന്നു? ഇതൊക്കെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura states that Raghu Pandita was not simply a crazy fellow suffering from some cleansing mania. അതായത് ഭക്തിവേദാനന്ദ പറയുന്ന ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും ശുദ്ധത, ഒരു ക്രേസി ഫെലോ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള തോന്നും. അതല്ല. ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദ മണ്ടേൻ വേൾഡ്. അത്രയും ആ ഒരു പ്യൂരിറ്റി, ശുദ്ധത ഇവിടെ സാധാരണ മണ്ടേൻ വേൾഡ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണില്ല. ഭഗവാന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും പവിത്രമായിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു സൂചനയും കൂടിയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് മാത്രമല്ല, ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും നാഥനാണ്. അപ്പോൾ ആ നാഥനെ നമ്മൾ എത്ര സൂക്ഷ്മതയോടെ, എത്ര പ്യൂരിറ്റിയോടെ നമ്മൾ സേവിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇൻ ലോവർ കോൺഷ്യസ്നസ് accepting something to be spiritual when it is actually material is called Bhauma Ijya Deep. Raghava Pandita was an eternal servant of Krishna and everything he saw was related to the service of the Lord. He was always absorbed in the transcendental thought of how he could always serve Krishna with everything. But Raghava Pandita സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, ഭഗവാന്റെ നിജഭക്തനാണ്. അപ്പോൾ എത്രയും നന്നായിട്ട് ആ ശുദ്ധതയോടെ എങ്ങനെ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും അതാണ് വിചാരം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ സേവകനെ പറഞ്ഞത്, ആ കൈ അവിടെ തൊട്ടിട്ടാണോ പ്രസാദം തൊടുക, അത് കണ്ടാമിനേറ്റ് ആവില്ലേ എന്നാ പറയുന്നത്. സംടൈംസ് നിയോഫൈറ്റ്സ് devotees of the lower platform try to imitate Raghu Pandit on the platform of material purity and impurity. ചില സമയത്ത്
ഭൗതികലോകത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരും അങ്ങനെ രാഘു പണ്ഡിതനെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. സച്ച് ഇമിറ്റേഷൻ വിൽ നോട്ട് ഹെൽപ്പ് എനിവൺ. അങ്ങനത്തെ ഇമിറ്റേഷൻ നടക്കില്ല. കാരണം അത് എവിടുന്ന് വരുന്നതാണ്? കോർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് എന്ന് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു രാഘവ പണ്ഡിതൻ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, അതല്ലായിരിക്കും അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. എന്തായിരിക്കണം? ഇത് ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ഒരാൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്, അതല്ല അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഇന്റൻഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാണ്. ആസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ദ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത അന്ത്യലീല 4.174. ഭദ്ര വസ്തുജ്ഞാന നഹീതേ പ്രാകൃതേ. On the transcendental platform, there is no higher or lower, pure or impure. ആധ്യാത്മ തലത്തിലെ ലോവർ ഹയർ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ല. പ്യുവർ ഇംപ്യൂർ, അതായത് ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല. അല്ലെ, ലോവർ ഹയർ, പ്യുവർ ഇംപ്യൂർ, ഗുഡ് ബാഡ്, അങ്ങനത്തെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല ട്രാൻസെൻഡന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ. ഓൺ ദ മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഇസ് മെയ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ്. മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അതിൽ നല്ലതെന്ന് ചീത്തയുണ്ട്, ദ്വന്ദ്ങ്ങളുണ്ട്, അല്ലേ, good and bad. But on the spiritual platform, everything is of the same quality. Spiritual platformലുള്ള ഒരാള് അവിടെ എല്ലാം സെയിം ക്വാളിറ്റി, അവിടെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല. ദ്വൈതേ ഭദ്രാജ്ഞാന സഭ മനോധർമ്മ ഏ ഭാല ഏ മണ്ഡ ഏ സഭാഭ്രമ. ദ്വൈതേ ഭദ്രാജ്ഞാന സഭ മനോധർമ്മ ഏ ഭാല ഏ മണ്ഡ ഏ സഭാഭ്രമ. In the material world, conceptions of good and bad are all mental speculations. Therefore, saying this is good and that is bad is all a mistake. അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലെ ഇതാണ് മെന്റൽ സ്പെക്കുലേഷൻ ആണ് ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ്. കാരണം നമ്മൾ ബോഡ്ലി കൺസെപ്ഷനിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ട്രാൻസെൻഡന്റ് പ്ലെയിനിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. Therefore, saying this is good and that is bad is all mistake എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയുന്നതാണ്. അന്ത്യലീല 4.176 അടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് 84. അടുത്ത ക്ലാസ്. പഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. ताय गो प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.